के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, दिव्य आत्माओं को बचाने के लिए बापूजी ने जो ज्ञान दिया है 33 कोटि देवताओं को जागृत करने का, बहुत सारा बातें आज होने वाली है। तो ज़रूर से बने रहिए मेरे साथ और बापूजी से हम लगातार सवाल पे सवाल करेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत वीडियो होगा आज तक का, ये गारंटी से। तो बापूजी बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से भारत का और विश्व का क्या भविष्य है? देखो, भारत का और विश्व का भविष्य आज की तारीख में भारत की हालत क्या है और दुनिया की भी हालत क्या है, क्योंकि भारत को चारों ओर से घेर रहा है, विधर्मी लोगों ने घेरा हुआ है भारत में। इसलिए भारत की हालत बहुत खराब है और धीरे धीरे विश्व में भी, दुनिया भी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ेगा आने वाले समय में। तो भारत में सिविल वॉर होगा, बहुत जबरदस्त सिविल वॉर होगा, और विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, दोनों पैरेलल होगा। विदेश में टोटली जो विधर्मी लोग हैं, विदेश में विधर्मी लोग हैं, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय आपस में ही लड़कर खत्म होने वाले हैं। पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जी बिल्कुल। क्योंकि सूक्ष्म जगत जब मैं देखता हूँ, आत्मस्वरूप में स्थित होकर ये जब सूक्ष्म जगत को ऑब्जर्व करता हूँ, तो सूक्ष्म जगत वाले ही ये सब कुछ करा रहे हैं, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी वही कराएंगे। और भारत में सिविल वॉर भी सूक्ष्म जगत वाले ही करवा रहे हैं, विधर्मी लोग। भारत में जो स्वधर्मी है, सनातनी है, मतलब स्थूल जगत के साथ साथ सूक्ष्म जगत के वो भी। सूक्ष्म जगत ने अभी रिहर्सल हो रहा है सूक्ष्म जगत में। अच्छा। स्थूल जगत का थर्ड वर्ल्ड वॉर का रिहर्सल कर रहे हैं सूक्ष्म जगत में, कैसे कराए क्या कराए। केवल भूत प्रेत पर हमारा जो वीडियो है, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस और दूसरे विधर्मी लोगों का भी, भूत प्रेत इनके भी हाँ, जिन अनेक वगैरह सबकी बातें की अनेक हमने, धर्म मठ पंथ एंजलों की बात संप्रदाय की के। है। हाँ जी। तो तो बापूजी का एक बहुत बढ़िया वीडियो भी आ चुका है महाकाल प्रलय के ऊपर। सॉरी हाँ, बीच में बोला, लेकिन फिर भी हाँ, बहुत महाकाल प्रलय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बहुत अच्छा वीडियो बहुत है। 1,10,00,000 लोगों ने देखा है। हाँ जी, बहुत तो पसंद भी बहुत किया लोगों हाँ, लोगों ने लाइक भी बहुत किया है। तो देखो, ये मैं तो पहले से कह रहा था, हम पॉजिटिवली परिवर्तन करना चाहते थे, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना चाहते थे, और लोगों को परम शांति शांत करके, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी शांत करके, सब कुछ शांति से ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड मल्टीवर्स बदल जाए, इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। 97 से ये कोशिश कर रहा हूँ, मगर बहुत आत्मा आती है चली जाती है, ज्ञान समझ नहीं पाती, माया जबरदस्त है, फंस जाते हैं, माया पकड़ लेती है। थोड़े दिन ज्ञान में चलते ही फिर माया पकड़ लेती है। इसलिए बहुत 33 कोटि देवताओं को जगाने के लिए इतने साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, सूक्ष्म वाइब्रेशन डाल रहे हैं, परम शांति के वाइब्रेशन डाल रहे हैं सब, मगर अभी जागे नहीं है, कुंभकर्ण की नींद में सब सो रहे हैं। तो भारत में तो अब समय नहीं है अभी, आने वाले समय में तो बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है। ये 25 के बाद, 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28 और 29 में तो टोटली खत्म हो जाएगा। केवल ये ब्रह्मांड नहीं, ने। 29 के एंड में तो ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड पूरा मल्टीवर्स लगभग कालअग्नि में आ जाएगा 29 के एंड में। तो बाबूजी उस वक्त मनुष्य की, भूत प्रेतों की, सूक्ष्म जगत की, कारण जगत वाली आत्माओं का क्या? देखो, मनुष्य सृष्टि तो मैंने पहले भी बोला है, मनवंतर में जैसे मनुष्य सृष्टि के माता पिता, मनुष्य सृष्टि के माता पिता भी नहीं रहते मनवंतर में। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 युगांतर होता है, सतयुग त्रेता 71। द्वापर कलयुग। 71। 71। तो अभी जो मनुष्य सृष्टि तो टोटली जैसे मनवंतर में खत्म हो जाती है ना, ऐसे खत्म हो जाए। कोई मनुष्य सृष्टि तो बचनी नहीं है कोई भी। और वो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तो पहले परमाणु भारत बम। में होगा या बाहर होगा? हाँ, पहले भारत में होगा या नहीं, विदेश में? भारत में सिविल वॉर होगा। ओके। भारत में नहीं होगा? भारत में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, भारत ओके। किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर में दूर एंगे, रहेगा। भारत नहीं करेगा। ओके। भारत न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल। वो किसी के ग्रुप में नहीं जाएगा, ना किसी के भी ग्रुप में नहीं, ग्रुपिज्म हो जाएंगे, मगर भारत न्यूट्रल रहेगा। मगर भारत के अंदर विदेशी ताकत सिविल वॉर कराएगी। ओके। और सिविल वॉर ऐसी कराएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और कोई भी सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, अंत में मिलिट्री के हाथ में सौंपना पड़ेगा।
हम्म, और मिलिट्री भी गोलियां मार मार के थक जाएगी। ऐसी हालत भारत में सिविल वॉर में होनी है। हम्म, तो विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। विदेश में तो ऐसी हालत होगी कि परमाणु बम फूटेंगे। कितने परमाणु बम है सब सारी दुनिया में? धरती को 1000 बार विनाश कर दे इतने परमाणु बम। वो तो बात सही है। रशिया अमेरिका सबका मिला है तो पता नहीं 50,000 से भी ज्यादा रशिया परमाणु। के पास 6500 है, अमेरिका के पास 6000 है, चाइना के पास है, काफी है, सभी देशों के पास है, काफी देशों के पास है, किसी के पास पता नहीं है। तो ये सब परमाणु बम फूटने हैं। और परमाणु बम फूटेंगे तो क्या होगा? पर भारत का अंत कैसे होगा? भारत में थोड़ा लास्ट में होगा। भारत में जो विदेश में जो जैसे परमाणु बम आपने फूटेंगे। आपका एक 4 मिनट का ऑडियो आया था, उसमें आपने कहा था कि सुनामी आएगी या हाँ, तो ऐसा। सुनामी तो देखो आएगी, कैसे आएगी ये बताता हूँ आकर। हम्म, सुनामी कैसे आएगी, पहले ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर लें, हम्म, परमाणु युद्ध की बात कर लें। तो विदेश में तो परमाणु बम फटना ही है। विदेश तो टोटली 3 दिन में मैंने बोला है ना आगे, परमाणु बम मनुष्य नहीं फोड़ पाएंगे तो भूत प्रेत या एलियन जो उसके साथ अभी सब मिल गए। भूत प्रेत, धरती के जो सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत एलियन सब विनाशकारी एलियन है 99%। तो ये विनाशकारी एलियंस भी अब भूत प्रेतों के साथ मिल गए। और वो जिनके पास परमाणु बॉम्ब का स्विच दबाने का राइट्स है, जैसे राष्ट्रपति हैं, तो उनके अंदर घुस जाएंगे और परमाणु बॉम्ब की स्विच दबा देंगे, सभी एक साथ में दबाएंगे। पर बाबूजी, పరం శాంతి బేహద్ ఆత్మిక పరివారం నాకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ భారతదేశం యొక్క భవిష్యత్తు, ప్రపంచం యొక్క భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో అనేటువంటి విషయం చెప్పడానికి పోడ్కాస్ట్ లైవ్లోకి వచ్చారు. బాపూజీకి అనంతభాయ్ స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఛానల్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రశ్న ఆన్సర్లు మనము చెప్పుకుందాము. బాపూజీ ద్వారా మంచి సమాచారాన్ని, సందేశాన్ని కూడా పొందుదాము అని అంటూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బాపూజీ నాది, భారతదేశం యొక్క పరిస్థితి నేటికి ఈరోజు లెక్క ప్రకారం ఎలా ఉంటుంది, విశ్వం యొక్క భవిష్యత్తు కూడా ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము, ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. మనము హిందీ తెలుగు పార్ట్స్ వైజ్గా మనము వీడియో విందాము, పూర్తి వీడియోని. దీనికి అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ, భారతదేశము మరియు విశ్వం యొక్క భవిష్యత్తు నేటి ప్రస్తుత వాతావరణ సమయం అనుసారంగా చాలా భయంకరంగానే ఉంది అని చెప్పవచ్చు. భారతదేశానికి నలువైపులా కూడా విధర్మి విదేశీ ఆత్మలు చుట్టుముట్టి ఉన్నారు. అందుకనే భారతదేశం యొక్క పరిస్థితి చాలా ఖరాబ్ అయిపోతూ ఉంది. నెమ్మదిగా విశ్వంలో కూడా మూడో వరల్డ్ వార్, థర్డ్ వరల్డ్ వార్ నెమ్మదిగా అంటుకుంటూనే ఉంది, ఇంకా ముందుకు వెళుతూనే ఉంటుంది. రాబోయేటువంటి సమయంలో భారతదేశంలో సివిల్ వార్ ఉంటుంది. చాలా జబర్దస్త్గా సివిల్ వార్ అనే చెప్పవచ్చు. విదేశంలో థర్డ్ వరల్డ్ వార్ ఉన్నట్టే ఇక్కడ కూడా సివిల్ వార్ అంటే మత కలహాలు, గృహ కలహాలు, అంతఃకలహాలు, రాజకీయంగా ఉండేవి, ప్రాకృతిక వైపరీత్యాలు ఇవన్నీ కూడా సైమల్టేనియస్గా రెండు ప్యారలర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. విదేశాల్లో టోటలీగా విధర్మీలు చాలామంది ఉన్నారు. ఆ విధర్మీలు అనేక ధర్మ మత సంప్రదాయాలతోటి పూర్తిగా మన ఇండియాలో కూడా విదేశాల్లో కూడా థర్డ్ వరల్డ్ వార్ అనగా పూర్తిగా గృహ కలహాలు, విధర్మి ఆత్మలు ధర్మానికి హాని కలిగించే విధంగా చేస్తూ ఉంటారు.
విదేశాల్లోని విధర్మీలు అనేక ధర్మ మత సంప్రదాయాలు పరస్పరం పోట్లాడుకుంటూ కథమైపోతూనే ఉంటూ ఉంటారు. దీని గురించి నేను ఫస్ట్ వీడియోలో కూడా చక్కగా చెప్పాను. ఎందుకంటే సూక్ష్మ జగత్తు గురించి నేను మొత్తం చూస్తూ ఉంటాను. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి సూక్ష్మ జగత్తును అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ జరిగేటువంటి విషయము, మార్పు చేర్పులు, హంగామాలు అన్నీ కూడా నాకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి. సూక్ష్మ జగత్తే ఈ స్థూల జగత్తును నడిపిస్తూ ఉంది. మూడో ప్రపంచ యుద్ధం కూడా సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలే నడిపిస్తూ ఉన్నాయి. భారతదేశంలో సివిల్ వార్ ఉన్నది. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు, విధర్మీలు భారతదేశంలో కూడా సనాతన ధర్మాన్ని, స్వధర్మాన్ని మంటగలుపుతూ ఉన్నారు. స్థూల జగత్తుతో పాటు సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా రియల్గా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఇక్కడ జరిపిస్తూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తు, స్థూల జగత్తు కనెక్షన్ ఎప్పుడూ రియాక్షను రియల్గానే జరుగుతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ జగత్తు ఎలా చేయిస్తుంది, ఎలా ఉంటుంది అంటే భూత ప్రేతాలు నడిపిస్తూ ఉన్నాయి. దీని గురించిన ఒక వీడియో ముందే మనం చెప్పడం జరిగింది. భూత ప్రేత పిశాచాలు, బ్రహ్మ రాక్షసులు, వేరే విధర్మిలు మన భారతదేశంలో భూత ప్రేతాలుగా ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాయి. హిందువుల ఇళ్లల్లో జన్మ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. బాపూజీ దీని గురించి కూడా గొప్ప పెద్ద వీడియో కూడా పెట్టాము, వచ్చింది కదా అని అంటున్నారు అనంతుభాయ్. మహాకాల్ ప్రళయం మధ్యలో మరల మహాకాల్ ప్రళయం మధ్యలో ఇవన్నీ కూడా చాలా వీడియోలు కూడా బాపూజీ చెప్పారు. దీన్ని 1 and 2 పార్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు మళ్ళా ఒకసారి వినండి. తెలుగులో మనం పార్ట్స్ వైజ్గా 7-8 పార్ట్లను పెట్టుకున్నాము. ఇంకా మనము పాజిటివ్లీగా పరివర్తన కావాలి అని కోరుకుంటున్నాము అని అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, పాజిటివ్గా పరివర్తనే మనం కోరుకునేది. పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింప చెయ్యాలి. కానీ పరం శాంతి ప్రకృతి పంచతత్వాలు కూడా మారాలి కదా. పరం శాంతితోటి ప్రకృతి పంచతత్వాలు కూడా శాంతిస్తాయి. అన్నీ పూర్తిగా సమసిపోతాయి. ఇక్కడ బ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము, పరం మహాబ్రహ్మాండము, మల్టీవర్సు పూర్తిగా పరివర్తన అవ్వటం కోసం చెయ్యాలి అని మేము 97 నుండి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం, సంకల్పం చేస్తున్నాం, యోగదానం చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఈ భూమి మీదకి చాలామంది ఆత్మలు వచ్చారు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. జ్ఞానం అర్థం కాలేదు. మాయ ఈ భూమి మీద చాలా జబర్దస్తుగా ఉంది. మాయలో ఇరుక్కుపోతూ ఉన్నారు. మాయ పట్టుకుంటూ ఉంటుంది. కొద్ది రోజులు జ్ఞానంలో నడుస్తూ ఉంటారు, మళ్ళీ మాయ పట్టుకోవటంతో వెళ్ళిపోతారు. ఇలాగ 33 కోట్ల దేవతల కొరకు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నామో అదన్నీ కూడా సూక్ష్మ జగత్తు యొక్క వైబ్రేషన్స్ వల్లే ఇన్ని సంవత్సరాలు మరి సాగదీయటం చేస్తూ ఉన్నారు. పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు వేస్తే పూర్తిగా పరివర్తన అవుతుంది అనుకుంటున్నాం. కానీ ఆత్మలు మేలుకోవటం లేదు. కుంభకర్ణుడు నిద్రలో మునిగిపోయారు. భారతదేశంలో ఇప్పుడు పరిస్థితి కూడా చాలా విపత్తుగానే ఉంది. ఎందుకంటే సమయం ఎక్కువ లేదు అని చెప్తున్నా. రాబోయేటువంటి సమయం చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. 25 తర్వాత 26, 26 తర్వాత 27, 28, 29 టోటల్లీ మొత్తం విశ్వము
మొత్తం కథమైపోయేదే ఉంది. కేవలం బ్రహ్మాండమే కాదు, బ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము, పూర్తిగా మల్టీవర్సు, కాలాగ్ని అంటుకుంటూనే ఉంటుంది. 29 ఎండులో ఇది జరిగేదే ఉంది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అయితే అనంతభాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ ఆ సమయంలో మానవులు భూత ప్రేతాలుగా అయ్యి సూక్ష్మ జగత్తులో, కారణ జగత్తులో ఉంటారా? మరి మనుషు సృష్టి ఎలా ఉంటుందప్పుడు అంటే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఈ యొక్క మనుషు సృష్టి నేను ఫస్టే చెప్పేశాను కదా, మన్వంతరంలో మను సృష్టి ప్రారంభమవుతుంది. మను సత్తురూప మానవులందరికీ కూడా మాతాపితలు. ఇక వాళ్ళు కూడా ఉండరు. ఇక్కడ మానవ సృష్టి టోటలీ మన్వంతరం కథమైపోవటంతో కథమైపోతుంది. మరలా మనుష్య సృష్టి తయారవుతూ ఉండేది ఇంతకాలం, ఇక మళ్ళా తయారు కాదు. ఎందుకంటే 3వ ప్రపంచ యుద్ధం వస్తూ ఉంది. విదేశాల్లో ఆ విధంగా జరిగితే భారతదేశంలో పూర్తిగా సివిల్ వార్. అందుకని భారతదేశం కూడా రక్షించబడేది లేదు. భలే భారతదేశంలో 3వ ప్రపంచ యుద్ధం జరగదు, అయినా కూడా 3వ ప్రపంచ యుద్ధం యొక్క ప్రభావము ఉంటుంది, సివిల్ వారు ఉంటుంది. భారతదేశం ఎటు మొగ్గు చూపదు 3వ ప్రపంచ యుద్ధంలో, న్యూట్రల్గా ఉంటుంది, ఏ గ్రూపులోకి వెళ్ళదు. అయినప్పటికీ కూడా భారత్ ఇక్కడ విదేశీ యొక్క శక్తి వల్లనే సివిల్ వార్ చేయిస్తూ ఉన్నది. విదేశీయులు తమ శక్తిని ఉపయోగించి గృహ కలహాలు, మత కలహాలు ఇవన్నీ చేయిస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. ఎలా జరుగుతాయి ఇవన్నీ అంటే మీరు ఆలోచించను కూడా ఆలోచించలేరు అంటున్నారు బాపూజీ. ఏ యొక్క ప్రభుత్వము దీన్ని కంట్రోల్ చేయలేదు. అందుకనే అంతిమలో మిలిటరీ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. మన భారతదేశంలో ఉండేటువంటి రాజకీయ పరిస్థితి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. మిలిటరీ కూడా కంట్రోల్ చేయలేక ఈ మత కలహాలు, గృహ కలహాలు, రాజకీయంగా జరిగేటువంటి ఆతంకవాదుల యొక్క విషయం చూసి ఇక పిస్తోల్తోటి మారణ హోమమే పేల్చి పేల్చి అలసిపోతూ ఉంటారు. చివరికి పరిస్థితి సివిల్ వార్లో విదేశీయుల యొక్క థర్డ్ వరల్డ్ వారు లాగే భయంకరంగానే ఉంటుంది. అక్కడ పరిస్థితి అంతే. పరమాణు బాంబులు పేల్తాయి. పరమాణు బాంబులు ప్రపంచం మొత్తం మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. భూమిని 1000 సార్లు వినాశనం చేయగల శక్తిశాలి పరమాణు బాంబులు ఉన్నాయి. రష్యా, అమెరికా అందరూ కలిసిపోతారు. అసలు మరి వాళ్ళకే తెలియటం లేదు, ఇంత పవర్ఫుల్ బాంబులు ఈ విధంగా రిజల్ట్ని తెచ్చేటువంటి మారణ హోమం, మారణ ఆయుధాలు, అస్త్రశస్త్రాలు ఈ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి అని. అమెరికా దగ్గరైతే, చైనా దగ్గరైతే, అన్ని దేశాల్లో కూడా ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని మనం పాత వీడియోలో కూడా చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. కానీ ఎవరికీ తెలియదు ఈ పరమాణు బాంబులు పేలితే ఏ విధంగా కథమైపోతుంది అని. ఇకపోతే భారత్ యొక్క అంతం ఎలా అవుతుంది అంటే, కొద్దిగా లాస్ట్లో భారతదేశంలో విదేశీయుల యొక్క పరమాణు బాంబుల ప్రభావం ఉన్న
భారతదేశం వాళ్ళు భారతదేశంలోని వారికి 4 సెకండ్స్లో పూర్తిగా నేను మొన్న భారతదేశం యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో 4 నిమిషాల ఆడియోలో కూడా చెప్పాను. పూర్తిగా సునామీ వచ్చేస్తుంది. 1000 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్లో అలలు సముద్రంలో నుంచి లేస్తాయి. సముద్రంలోనే భూకంపం వచ్చేస్తూ ఉంది. ఫస్ట్ థర్డ్ వరల్డ్ వార్ అంటే పరమాణు యుద్ధము అన్న అది విదేశాల్లో బాంబుల వల్ల, కానీ భారతదేశంలో కూడా ఈ విధంగా ప్రకృతికి వైపరీత్యాలు, భారతదేశం నలువైపులా మునిగిపోతుంది, ఎక్కడో కొద్దిగా భూభాగం మిగులుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఈ యొక్క పరమాణు బాంబుల యొక్క ప్రభావము టోటలీగా 3 రోజుల్లోనే సమాప్తమైపోతుంది. కొద్దిగా మానవులు రక్షించబడతారు. అందరూ భూత ప్రేతాలుగా అయిపోవటము, ఏలియన్స్తో పాటు ఇప్పుడు భూమి మీద ప్రపంచం సమాప్తం అయిపోయేదే ఉంది. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు, భూత ప్రేతాలు, ఏలియన్స్ అందరూ కూడా వినాశకారిగా అయిపోయారు. 99% అంతా వినాశకారిగానే. ఏలియన్స్ భూతాలు కూడా ప్రేతాలుగా వాళ్ళతోటి కలిసిపోయి పూర్తిగా పరమాణు బాంబు యొక్క స్విచ్ నొక్కటానికి వాళ్ళకి ప్రేరణ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాయి. రాష్ట్రపతి దగ్గర కూడా మరి ఉన్నాయి కనుక ఈ భూత ప్రేతాలు వాళ్ళల్లో ప్రవేశించి పరమాణు బాంబు స్విచ్ నొక్కే విధంగా చేస్తాయి. ఒక్కసారిగా మొత్తం సమాప్తమైపోతుంది. బాపూజీని అనంతబాయి మరలా ఇంకో ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నారు ఏలియన్స్ దాని గురించి. తర్వాత మనము ఈ ప్రశ్నకు హిందీ తెలుగు సమాధానం తెలుసుకుందాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మీరు బాపూజీ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ మీకు అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి. ప్లేలిస్ట్లో కూడా వెళ్ళి చూసినట్లయితే బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానము, దివ్య దృష్టితోటి ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ బాపూజీ చూసినటువంటి జ్ఞానము మీకు చెప్పినది అన్నీ అందుతూ ఉంటాయి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహా